Kemburu Satish Kumar began his digital career at the world's largest integrated film studio, Ramoji Film City, where he worked on diverse film production projects, honing his digital filmmaking skills. His 2-decade-long rich technical experience helped him establish Scintilla Digital Academy, where he imparted professional training to over 6,000 students who are well placed in recognized companies in India and across the world. His creative abilities and technical expertise further inspired him to start Scintilla Creations Private Limited, a state-of-the-art film production company fully equipped to the latest industry standards and specializing in creating visually compelling ad films. Come, Mr. Kemburu Satish Kumar, who will make this workshop productive and worth your precious time. Dear friends, be patient till the end of the session. Whoever participates from beginning to ending of the session will be rewarded 5,000 rupees worth of reward. So don't leave your seat till the session ends. ఎవరైతే మొదటి నుంచి చివరి వరకు ఈ సెషన్ ని యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేస్తారో వారికి 5,000 వర్త్ ఆఫ్ రివార్డ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో చివరి వరకు ఎవరు సెషన్ ని లీవ్ చేయొద్దు. ఓవర్ టు మిస్టర్ సతీష్. Thank you. Hi friends, good evening. Hope everybody is good. Nice to see everyone after this pandemic. Today I'm a little excited to give you the good insights of editing, digital video editing, and career in digital video editing. How can we grow in digital video editing and life in digital video editing course. I would like to explain you and take all insights of course, different types of courses, and many types of opportunities in the industry. I'll explain you completely. I believe I can give you the best of knowledge to take your career take off. Nice. Thank you very much for your participation, and let's get the point. Let us know about what is editing. Also, editing and like that, we have to know about editing and editing techniques. I will completely explain you in this 1 hour session, completely full pack 1 hour session. I'll explain you all details of editing. Before going to that, I would like to ask you a question. Like what language is preferable to you? Like, do you like English or Hindi or no, English or Telugu? What is your preferable language? Let us write a small poll based on your people's choice. We can take a call. Please vote it, because what language you prefer to take your class, and what is the preferable language to follow this workshop? Either English or Telugu. Please vote it. Yeah, thank you for your voting. Like 68% of people voted for Telugu, and 32% of people opted English. Okay, fine. Now this like 2/3 of people opted for Telugu and 1/3 people opted for English. I believe I can go ahead with Telugu, but I'll give you complete thing in mix with Telugu and English. That will be helpful to you. So you don't worry about missing something. I will try to cover in both the languages. Don't worry about it. And if possible, next time onwards, let us stick with one language, and we can go ahead with the same language till the end of the session. Fine. Thank you. ఇప్పుడు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవన్నీ కూడా I'll explain you in Telugu and English, both the languages.
for your convenience. Message of soon. And second thing, before going to that, let us see one small video of edit cut. You have seen some montages. These are all called montages. Montages means editing ఎట్లా ఉంటుంది, షార్ట్స్ ఎలా ఎడిట్ చేయాలి అనే దానికోసం ఇవన్నీ కూడా నార్మల్ గా షూట్ చేసిన కొన్ని షార్ట్స్ ని, కొన్ని స్లో మోషన్ లను, కొన్ని ఫాస్ట్ మోషన్ లేదా ర్యాంప్ షార్ట్స్, డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ షార్ట్స్ తో కంపోజ్ చేసిన ఒక చిన్న ఫిల్మ్ చూసారు. ఇదంతా ఎక్కడ సాధ్యం అవుతుందంటే ఇట్స్ ఓన్లీ విత్ ఎడిటింగ్. ఇట్స్ ప్యూర్లీ ఎడిటింగ్ టెక్నిక్. సో ఈ ఎడిటింగ్ కోసం మీకు ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంది? ఇప్పుడు పార్టిసిపేట్ చేసిన పీపుల్ లో మీ అందరికి ఎడిటింగ్ మీద ఎంతవరకు నాలెడ్జ్ ఉంది? వాట్ ఈస్ ఫిల్మ్ ఎడిటింగ్ అంటే ఎడిటింగ్ లో టెక్నిక్స్ ఎంత ఉంటాయి, ఇవన్నీ మీ అందరికి ఎంతవరకు నాలెడ్జ్ ఉన్నాయో చిన్న పోల్ ద్వారా మనం చూద్దాం. లెట్స్ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ పోల్. మీ అందరికి ఎడిటింగ్ నుంచి ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంది? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ జీరో నాలెడ్జ్, mark 0. If you have 50% knowledge or something, is some knowledge. If you don't know about anything digital video editing, please mark it so that I can understand what is level of understanding. Then I can tell you or give you that level of communication that will be helpful to you and me also. So that is the reason I'm asking. Please vote. ఇంకా కొంతమంది హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తున్నారు. Okay, fine. I got the result. 77% of people have some knowledge. Nice. And 20% of people zero knowledge, and 3% they don't know. Nice. Good. No problem. So some knowledge people are more because they know about editing, but they don't know how to take it forward and what is the best software in the market. These things, whatever the session will be very much helpful to all these three category of people. Some people have raised their hands. No, don't worry, because end of this session, I will definitely give you clarity for each and every question. I take your questions, I answer your questions. And second thing, we muted you, everyone, and your video will be shown. We have muted your audio. The reason why, once the session is end, we will definitely give you an opportunity to talk to us. We will give you clarity to your questions, and the question and answer session will be there. I'll definitely answer your questions. Everybody can on your videos, you can show your videos, and you can mute your audio. That is fine with me. Let us stay tuned. First of all, editing. This is old type of editing. In earlier days, we used to editing our films like this. మనకి ఇంతకు ముందు రోజుల్లో వీడియో ఫిల్మ్స్ ఎలా ఎడిట్ చేసేవాళ్ళం అంటే అప్పట్లో రీల్స్ ఉండేవి. చేసేవాళ్ళం ఎనలాగ్ సిస్టమ్. అంతకు ముందు రోజుల్లో ఎవ్రీ ఫిల్మ్ కట్ చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు we have good computers. Now editing process is much easier now. The reason why editing అనేది ఒకప్పటి రోజుల్లో ఫిల్మ్ ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్రేమ్ ని మనం చూసి దాన్ని కట్ చేసి దాన్ని పేస్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది. అలా రీల్ రావడానికి ముందు ద షూటింగ్ ప్రాసెస్, ఆఫ్టర్ షూటింగ్ there will be like there was some processing kind of stuff like that, developing the film, then మనం ఎడిటింగ్ చేసేవాళ్ళం. అది చాలా tedious job and very tough job. But now this job got more easier with the digital video editing technique. Editing is an art. I'll call you editing is an art. Why I'm calling it an art? ఎందుకంటే ఫిల్మ్ ఎడిటింగ్ ఎంత బాగా చేసినప్పుడు, ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఎంత బాగా చేసినప్పటికీ, డైరెక్షన్ ఎంత బాగా చేసినప్పటికీ, ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనకి ఎడిటింగ్ టేబుల్ మీదకి వచ్చేటప్పటికి అది బాగా చిత్రీకరించడానికి, బాగా ఫైన్ ట్యూన్ చేయడానికి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ఎడిటింగ్ ఈజ్ అన్ ఆర్ట్.
let's get going. First of all, in the early days, editing means just cutting and pasting some scenes. కొన్ని సీన్లు తీసుకోవటం, ఒక సీన్ తర్వాత ఇంకో సీన్ యాడ్ చేసుకుంటా పోవడమే ఎడిటింగ్ ఒకప్పటి రోజుల్లో. కానీ ఆ సినారియో మొత్తం మారిపోయింది. ఇప్పుడు నౌ ద సినారియో ఈజ్ కంప్లీట్లీ చేంజ్డ్. ఇంత ముందు రోజుల్లో ఫిల్మ్స్ ఇలా ఉండేవి. ఆ స్టాటిక్ ఫ్రేమ్ లో కొన్ని వైడ్ షాట్లు, కొన్ని తీసుకొని ఎడిటింగ్ చేసేవాళ్ళు. సో దట్ ఆ ఫిల్మ్స్ చాలా ల్యాగింగ్ గా, చాలా కోడిక్ గా, సమ్ టైమ్ ఆ టైం కన్జంప్షన్ ఎక్కువైంది. అందుకని సినిమాలు మూవీస్ ఇప్పటి కట్ అని చాలా షార్ప్ గా ఉండాలి, ట్రెండీగా ఉండాలి, చాలా డైనమిక్ గా ఉండాలి. అలా ఉండటం కోసం ఇప్పుడు మనం చేస్తుంది ఎడిటింగ్ టెక్నిక్ అని కంప్లీట్ గా మారిపోయింది. ఎలా అంటే ఎడిటింగ్ ఈజ్ కెన్ చేంజ్ ద ఎంటైర్ సీన్ ప్లే ఆఫ్ ద మూవీ. I'll tell you, I'll explain you. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన సినిమా తీసేటప్పుడు కొన్ని షార్ట్స్ అని ముందుగా మనం రిలీజ్ చేసేస్తాం. కొన్ని సీన్ కానీ అంటే మూవీకి సంబంధించిన కొన్ని సీన్స్ ని ముందే రివీల్ అయినాయి. సో అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎడిటింగ్ we can change the pattern, we can change the entire scenes to end or middle or somewhere wherever you want. Like that screen play change చేయడానికి మనకి ఈ ఎడిటింగ్ ప్రాసెస్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. సెకండ్ థింగ్ విఎఫ్ఎక్స్ అని ఏంటంటే ఇంతకు ముందు రోజుల్లో విఎఫ్ఎక్స్ అని కూడా జస్ట్ షూటింగ్ టైం, ప్రొడక్షన్ టైంలో మాత్రమే విఎఫ్ఎక్స్ క్రియేట్ చేసేవాళ్ళు. లేటర్ ఆన్ ఆ ప్రాసెస్ కొంతవరకు మారి మనం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ లో కూడా చేయడం మొదలైంది. కానీ ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ లోనే మన విఎఫ్ఎక్స్ మొత్తం చేయడానికి ఇప్పుడు మంచి అద్భుతమైన అవకాశం ఉంది. కాబట్టి స్క్రీన్ ప్లేని మార్చడం సాధ్యమవుతుంది, డైరెక్షన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది, విఎఫ్ఎక్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది, అండ్ ఎడిటింగ్ ప్రాసెస్ ఏ సీన్ ఎక్కడ ఉండాలి, ఎలా ఉండాలి, ఇదంతా కూడా జరిగేది ఎడిటింగ్ లోనే. ఎడిటింగ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది, మన ఎడిటింగ్ చేసే సీన్ అనేది వాట్ జానర్, అది కామెడీ జానర్ లో ఉందా, లేదా ఇది మంచి ఎమోషనల్ గా తీసుకురావాలా, మంచి రొమాంటిక్ గా కావాలా, మంచి యాక్షన్ మూవీనా, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ ఇట్ ఈస్. ఆ ఫిల్మ్ ప్రాసెస్ అనుసరించి వీ హ్యావ్ టు డూ ఎడిటింగ్ కట్. కాబట్టి ఎడిటింగ్ కట్ లో స్టైల్స్ అన్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యేది కేవలం మనకి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ లోనే. సో ఈ స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ తో పాటు ఎడిటింగ్ వచ్చేసరికి ఎడిటింగ్ లో మనం ఏమేమి చేయగలుగుతాం? ఎడిటింగ్ లో మంచి సీన్స్ అన్ని ఫస్ట్ తీసుకురావటం, అవసరం లేని సీన్స్ తీసివేయటం, వీటన్ని ఒక ఆర్డర్ లో పెట్టడం. ఈ ప్రాసెస్ ఎంటైర్ ఎడిటింగ్ ప్రాసెస్ కెన్ బి డన్ ఇన్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఎడిటింగ్ అనేది ఆడియన్స్ కు ఒక మంచి క్లారిటీ ఇవ్వడానికి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వచ్చే కెమెరాస్ అన్ని కూడా డిజిటల్ కెమెరాస్ వచ్చినాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్ కెమెరాస్ ఉన్నాయి, రెడ్ ఎపిక్, రెడ్ డ్రాగన్, రెడ్ లో స్టార్లెట్, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ కెమెరాస్ వచ్చినాయి. మూవీ కెమెరాస్, ఆల్ దీస్ మూవీ కెమెరాస్ ఆర్ డిజిటల్ కెమెరా. దిస్ ఈస్ ప్రొఫెషన్. ఎందుకంటే ఆడియో లేకపోతే మీరు ఎట్లా ఫీల్ అయ్యారు? ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను, నా వాయిస్ వినిపిస్తుంది, వినిపించట్లేదు, కానీ నేను మాట్లాడుతున్నాను. సో దిస్ ఈస్ లైక్ మూవీలో ఆడియో వీడియో రెండు కూడా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ లోకి వస్తుంది. దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్. కాబట్టి ఈ రెండింటిని సింక్ చేసేది కూడాను పోస్ట్ ప్రొడక్షనే. ఇది కూడా ఎడిటింగే. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సౌండ్ ఎడిటింగ్. ఈ సౌండ్ ఎడిటింగ్ అండ్ వీడియో ఎడిటింగ్ కంబైన్ చేసేది పోస్ట్ ప్రొడక్షన్. ఈ సౌండ్ ఎడిటింగ్ లో మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్, సౌండ్ ఎఫెక్ట్, డబ్బింగ్ అండ్ స్పెషల్ ఎఫెక్ట్, లైవ్ ఎఫెక్ట్, లైన్ ఎఫెక్ట్, ఇవన్నీ కలిపితే సౌండ్ అవుతుంది. ఇక వీడియో ఎడిటింగ్ వచ్చేసరికి ద బంచ్ ఆఫ్ వీడియోస్
bunch of shots అన్ని కలిపి ఒక ఆర్డర్ లోకి యాజ్ పర్ స్క్రీన్ ప్లే యాజ్ పర్ డైరెక్టర్ విజన్ మన ఈ షార్ట్స్ అన్నిటిని కూడా ఒక చోటకి తీసుకురావడమే డిజిటల్ వీడియో ఎడిటింగ్. అయితే ఈ డిజిటల్ వీడియో ఎడిటింగ్ చేయడానికి మార్కెట్ లో మనకున్న సాఫ్ట్వేర్ ఏంటి, ఏ సాఫ్ట్వేర్ వాడాలి? ఇక్కడ నేను ప్యూర్లీ అకాడమిక్ వర్షన్ లో ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, ఐఎమ్ గివింగ్ యూ గైడెన్స్. I'm not promoting any software. I'm not promoting any company. I'm not promoting anything. This is purely academic, purely and purest of pure, like based on the facts I'm explaining you everything. Here you can check in the internet also, and you have many like portals, many guidance, career guidance websites are there. You can go through. Whatever I'm telling based on my experience, 25 years of my experience, I'm telling you everything. So please carefully follow these softwares and details. Let us start with Final Cut Pro. This Final Cut Pro is much older software, like it's around 12 to 15 years old software. This is one of the best softwares in the world. Why I'm saying this world? The entire world, whatever Hollywood, Bollywood, even Tollywood, whatever the movies, we edit our films in Final Cut Pro. Most of the users use Final Cut Pro. And second thing, Avid Express Pro. Third thing is Adobe Premiere. These three softwares are people are using widely in the market. Market lo ekku mandi Final Cut Pro, Avid Express Pro and Adobe Premiere ni ఉపయోగిస్తున్నారు ఎక్కువగా. అయితే ఇప్పుడు మూడు సాఫ్ట్వేర్ పేర్లు చెప్పాను. ఈ మూడు వరకు సాఫ్ట్వేర్లు ఉన్నాయి మార్కెట్ లో. There are many couple of software, but I don't want to mention all the software in the time-based process. So I'm going to explain you the important software only. So ఇప్పుడు మూడు సాఫ్ట్వేర్ చెప్పాను. ఈ మూడు సాఫ్ట్వేర్ లో ఏ సాఫ్ట్వేర్ నేను నేర్చుకోవాలి? నేను ఏ సాఫ్ట్వేర్ నేర్చుకుంటే నాకు లైఫ్ బాగుంటుంది? రియల్ టైమ్ అడ్వాంటేజ్, డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటిది? Let us start with FCP. FCP Final Cut Pro. Final Cut Pro అనేది మార్కెట్ లో 60 to 70% of people market are using Final Cut Pro అనే సాఫ్ట్వేర్. ఈ Final Cut Pro లో ఉన్న ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Final Cut Pro అనేది ఓన్లీ రన్ విత్ మ్యాక్ సిస్టమ్ ఓన్లీ ఐమాక్స్ లోను మ్యాకింటోష్ సిస్టమ్ లో మాత్రమే రన్ అవుతుంది. విండోస్ సిస్టమ్ లో కానీ నార్మల్ ల్యాప్టాప్స్ లో ఈ సాఫ్ట్వేర్ రన్ కాదు. దట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్ విత్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్. బట్ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ దిస్ ఇస్ డిసడ్వాంటేజ్. దే మేడ్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్ లైక్ దట్. వెన్ యూ రన్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ like Apple computers, you can expect some extra quality. That is sure. Kabatti the only Macintosh, iMac, MacBook Pro, itlanti Macintosh Apple version లో మాత్రమే ఇది రన్ అవుతుంది. మిగతా వాటిలో ఇది రన్ కాదు. ఇది చాలా మంది సిద్ధంగా తీసుకోవట్లేదు. 90. సో ఇక్కడ ఇది మ్యాకింటోష్ సిస్టమ్ లో మాత్రమే మనకి రన్ అవుతుంది. కానీ దీనిలో అడ్వాంటేజ్ అంటే ఫాస్ట్, వెరీ ఫాస్ట్, యాక్యురేట్ అండ్ క్వాలిటీ. దీస్ త్రీ థింగ్స్ మనం రేట్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఎఫ్సిపిలో పని చాలా ఫాస్ట్ గా చేయొచ్చు. దాని టూ అడ్వాంటేజ్. ఒకటి సాఫ్ట్వేర్ ఫాస్ట్ ఉంటుంది. సెకండ్ థింగ్, ఎనీవే యాపిల్ సిస్టమ్స్ ఆర్ మోర్ ప్రొఫెషనల్ అండ్ బాగుంటుంది. కాబట్టి 90% ఫిల్మ్స్, వీ కెన్ సే అట్లీస్ట్ 60 to 70% ఆఫ్ ఫిల్మ్స్, కార్పొరేట్ వీడియోస్, ఇవన్నిటిని కూడాను జనరల్ గా ఫైనల్ కట్ ప్రోలోనే మార్కెట్ లో చేస్తుంటారు. కాబట్టి యూ కెన్ చూస్ ఫైనల్ కట్ ప్రో. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూస్ ఛానల్స్ తీసుకుందాం. న్యూస్ ఛానల్స్ అందరూ కూడాను ఎక్కువ మంది Final Cut Pro యూజ్ చేస్తారు. ప్రొడక్షన్ కంపెనీస్, ఎనీ ప్రొడక్షన్ కంపెనీ, యూ కెన్ నేమ్ ఇట్, ఆల్ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్, దే యూజ్ Final Cut Pro ఓన్లీ. నెక్స్ట్ థింగ్, Adobe Premiere. Adobe Premiere, one of the best softwares in the world, I can say that. Adobe company is a good company. Adobe company
like Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, many software, many professional software are there with Adobe company. Adobe company lo Adobe Premiere అనేది ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంది. Adobe Premiere Pro professional version. This is good. దీంతో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ చెప్తాను. అడ్వాంటేజెస్ ఆర్ లైక్ Adobe Premiere తో మనకి అటు విండోస్ లో కానీ ఇటు మ్యాక్స్ లో కానీ రెండు వర్షన్స్ కూడా వాడు Adobe Premiere లో లాంచ్ చేశారు. సో దట్ మనకి Adobe Premiere తో విండోస్ లో కానీ మ్యాకింతోష్ లో కూడా మనం సాఫ్ట్వేర్ రన్ చేసుకోవచ్చు. సెకండ్ థింగ్, మార్కెట్ లో ఈజీగా ఎవరైనా సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ లెవెల్ కానీ లేదా ఇంట్లోనే చేసుకుందాం లేదా కొంచెం ఫాస్ట్ గా పని అయిపోవాలి అనే టైప్ అంతా కూడాను ఇక్కడ మనకి Adobe Premiere యూజ్ చేస్తారు. ఆఫ్ కోర్స్ other countries లో Adobe Premiere కూడా they treat as a very professional software. Most of the people they use for short film making, ad film making కూడాను Adobe Premiere ni they are considering one of the best software. Next is Avid. Avid is quite old software actually. Avid అనేది యాక్చువల్లీ మనకి మొదటి రోజులు వచ్చింది. మొదటి రోజులు అంటే ఈ లీనియర్ నుంచి నాన్ లీనియర్ సిస్టమ్ కి డిజిటల్ వీడియో ఎడిటింగ్ కి వచ్చిన మొదటి రోజుల్లో మొదటి తరంలో ఫస్ట్ క్వాలిటీ ఎడిటింగ్ చేసే ఏకైక సాఫ్ట్వేర్ అవిడే. అవిడికి ముందు చాలా సాఫ్ట్వేర్ వచ్చినాయి మార్కెట్ లోకి. ఐఎమ్ నాట్ డినైయింగ్ దట్, బట్ అవిడ్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ కింద మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. దానికి రీజన్ ఏంటంటే I'll tell you the reason. అవిడ్ లో ఫస్ట్ మొదటి తరంలో అవిడ్ 1 నుంచి 2, 3, 4, 5, 6 లైక్ మెనీ వర్షన్స్ వచ్చినాయి. ఆ వర్షన్స్ వచ్చినప్పుడు విండోస్ తో లాంచ్ చేశాడు. అవిడ్ రావడమే విండోస్ తో లాంచ్ చేశాడు సాఫ్ట్వేర్ ని. సో దట్ ఎక్కువ మంది అట్రాక్ట్ చేసింది. విండోస్ లో రన్ అవుతున్న ఉండడం వల్ల ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఎక్కువ మంది అట్రాక్ట్ అయ్యారు. బికాస్ ఆఫ్ దట్ many people have chosen Adobe Premiere as a software for video editing. News channels కానీ ఇంకా మిగతా film production companies also they have chosen Adobe Premiere for their market. తర్వాత అవిడ్కి వచ్చేసరికి మనం చెప్పాలి కదా, అవిడ్ అండి వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ అవిడ్ అండ్ Adobe Premiere. వై ఐఎమ్ క్లబింగ్ దీస్ టూ. Adobe Premiere కొంచెం ముందుగా వచ్చింది, అవిడ్ కంటే కొంచెం ముందుగా వచ్చింది. తర్వాత అవిడ్ వచ్చింది. అవిడ్ లో అవిడ్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రో, అవిడ్ ఎక్స్ప్రెస్ కంపోజర్, మీడియా కంపోజర్, ఇట్లాగా రకరకాల వర్షన్స్ లో అవిడ్ తీసుకొచ్చాడు. సో దట్ ఇట్ వాస్ వెరీ వెరీ పాపులర్ and qualitative. But now after FCP comes, FCP take over చేసింది మొత్తం. ఎందుకంటే FCP వచ్చిన తర్వాత FCP is much easier and user friendly. ఇవన్నీ అడ్వాంటేజెస్ ఉండడం వల్ల ఎక్కువ మంది పీపుల్ now shifted to Avid to FCP. Of course Avid also is there in the market. Some film production companies Avid ని కూడా యూజ్ చేస్తున్నాయి. సో ఇంతవరకు మనం తెలుసుకుంది ఏంటిది? నెంబర్ 1 Final Cut Pro, the number 1 software. Number 2 is Adobe Premiere. Number 3 is Avid Express Pro. ఈ 3 సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్ సాఫ్ట్వేర్. ఇవి కాకుండా మిగతా సాఫ్ట్వేర్స్ చాలా ఉన్నాయి, బట్ అవి మనం we cannot consider them like a professional సాఫ్ట్వేర్స్ ని మనం కన్సిడర్ చేయలేం. సో అక్కడ సాఫ్ట్వేర్స్ చాలా ఉన్నాయి మార్కెట్ లో. ఇప్పటి వరకు మీకు చెప్పిన వరకు అసలు మీకు ఎంతవరకు అర్థమైంది చూద్దాం. మీకు మామూలుగా నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ యూ లైక్ మోస్ట్, లైక్ అంటే మీరు ఇప్పుడు అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజ్ చెప్పాను. ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ యూ ఫీల్ లైక్ దట్ యూ కెన్ పోల్ ఇట్. Okay, surprise thing is most of the people have chosen 54%. 54% of people chosen Adobe Premiere. That means
Adobe Premiere is most user friendly. Windows, yes, of course. Like it runs with Windows and Macintosh system, so that would be the reason. Okay, nice. And required qualification. నేను ఏం చదవాలి దీనికి? నేను ఒకవేళ ఎడిటింగ్ కూడా రావాలంటే ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీ రావాలి, లేదా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ లో నేను రావాలి, ఈ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో నాదంటే ఒక మార్పు రావాలి అంటే నేనేం చదువుకోవాలి? వాట్ కెన్ బి ద qualification? I'll tell you. There is no specific qualification to choose career in this particular domain, right? ఎందుకంటే డిజిటల్ వీడియో ఎడిటింగ్ అనేది ఒక ఆర్ట్ నేర్చుకోవడానికి క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి? నో క్వాలిఫికేషన్. యువర్ థాట్ ప్రాసెస్ ఇస్ ద క్వాలిఫికేషన్. మీ ఆలోచన విధానమే దీని క్వాలిఫికేషన్. ఎలా? మీకు కొన్ని క్వాలిటీస్ ఉండాలి. ఆ క్వాలిటీస్ మీలో ఉంటే యూ కెన్ బి ఎడిటర్. ఈవెన్ 10th ఫెయిల్ అయినా నో ప్రాబ్లం, 10th పాస్ అయినా ప్రాబ్లం లేదు. అఫ్ కోర్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ వెరీ మచ్ క్వాలిఫైడ్, like if you are very much understandable and like if you are capable enough to understand language, any language, and you are like well educated man, మీ గ్రోత్ కి ఆకాశమే హద్దు. I'm telling you, I'm honestly telling you. For example, if you are very well educated, you have chosen career in editing course, there is no doubt at all, definitely you will rock it. I'll tell you reason. Editing అనేది కేవలం సినిమాల కోసమే కాదు. ఎడిటింగ్ అనేది రకరకాల పర్పస్ లో ఉపయోగపడుతుంది. Not only for movies. I'm going to explain you all these courses, all these things. అది చెప్పే ముందు క్వాలిఫికేషన్ గురించి మాట్లాడదాం. క్వాలిఫికేషన్ అనేది మీకు ఉండాల్సిన క్వాలిఫికేషన్ 10th ఫెయిల్ అయిన ప్రాబ్లం లేదు, పాస్ అయిన ప్రాబ్లం. లైక్ PhD or your MPhil, whatever your capability, మీకు ఉండాల్సిన కొన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయి. You need 3 most important qualities for good editor. First one is creativity. If you are a creative man, yes, you can choose a career in digital video editing. You should have a passion. This is not like a job. Any job like job lo chera, morning 9 ki veltam, evening 6 ki vastam, weekend enjoy చేద్దాం, Sunday enjoy చేద్దాం, హ్యాపీగా టైం పాస్ చేద్దాం, టైం ఉన్నప్పుడు వెళ్దాం. No, this is not suitable for you. This is passion. You should love the job. Then what will happen? మీకు వచ్చే ఆనందం ప్రపంచంలో ఎవరికి రాదు. I can definitely tell you. If you have a passion, ఎందుకు ప్యాషన్ ఉండాలి అంటే, ఇది నాట్ జస్ట్ లైక్ అంటే ఏదో మిగతా జాబ్ లాగా 9 to 5 వెళ్ళి టైం పాస్ చేసి ఎంజాయ్ చేసి ఏదో క్యాజువల్ లైఫ్ స్టైల్ కి సూటబుల్ అయ్యే జాబ్ కాదు ఇది. If you are true professionally serious person, I'm surely telling you can definitely choose this career. మనకి ఎందుకంటే టైం పాస్ కోసం ఎక్కువగా చూస్ చేసుకునే జాబ్ కాదు ఇది. మీకు బాగా ప్యాషన్ గా ఉంది, లవ్ ఉంది, జాబ్ ని లవ్ చేస్తున్నారంటే ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, మీరు జాబ్ ని అద్భుతంగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఎవ్రీ డే యూ విల్ ఎంజాయ్ న్యూ ఫిల్మ్, న్యూ కట్, న్యూ ఎడిట్ కట్, ఎవ్రీ డే కొత్తదనం. మరి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ అదర్ జాబ్, ఐఎమ్ నాట్ లైక్ ఏ జాబ్ ని తక్కువ చేసి మాట్లాడితే దేన్ని ఎక్కువ చేసి చెప్పిన ఉద్దేశం కానే కాదు. ఐఎమ్ టెలింగ్ ఎవ్రీ డే కొత్తదనం ఉంటుంది జాబ్ లో. ఈ రోజు ఒక ఫిల్మ్ ఎడిటింగ్ చేసామంటే రేపు ఇంకో ఫిల్మ్ వస్తుంది, ఎల్లుండి ఇంకో ఎడిటింగ్ ఒక యాడ్ ఫిల్మ్ వస్తుంది, ఆ నెక్స్ట్ డే ఒక సీరియల్ వస్తుంది, ఆ నెక్స్ట్ డే ఒక ప్రోమో వస్తుంది. ఎవ్రీ డే న్యూ. ఈ రోజు రేపు అసలు మ్యారేజ్ కూడా ఒక పెద్ద పండగలా చేస్తున్నారు కదా, సినిమాలా చేస్తున్నారు, బాహుబలిలా చేస్తున్నారు కదా. సో అలాంటి ఫిల్మ్స్ వస్తాయి. సో ఎవ్రీ డే న్యూ. సో వీ కెన్ ఎంజాయ్ ఎవ్రీ డే. సో దట్ ఈస్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ప్యాషన్. థర్డ్ థింగ్, పేషెన్స్. దిస్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. మనకి ఈ జనరేషన్ లో 90% పీపుల్ కి తక్కువైంది కూడా ఏంటంటే పేషెన్స్. ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్, ఎందుకు పేషెన్స్ తక్కువ ఉందంటే ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్, అంత ఇమీడియట్ ఇన్స్టెంట్ గా మన రిజల్ట్స్ కావాలి, ఇన్స్టెంట్ గా మనం ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి.
ఇన్స్టెంట్ గా మార్కెట్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి, ఇన్స్టెంట్ గా డబ్బులు సంపాదించాలి, ఇన్స్టెంట్ గా పేరు వచ్చేసేయాలి, ఇన్స్టెంట్ గా అన్నీ అయిపోవాలా. సో ఈ పోస్ట్ కి పేషెన్స్ అవసరం. ఎందుకంటే సమ్ టైమ్స్ ఒక శిల్పి ఎలాగైతే శిల్పం చెక్కుతాడో, ఒక ఆర్కిటెక్ట్ ఎలా అయితే డిజైన్ చేస్తాడో, అట్లా ఎడిటర్ he should have patience enough to edit his film, fine tune his film, and మార్కెట్ లో ఆ ఫిల్మ్ ని లాంచ్ చేయడానికి చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండగలిగితే రియల్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ లవ్ దిస్ జాబ్. బికాస్ I have started my career long back. I enjoyed a lot. I'm telling you honestly, I'm telling. At a linear time low, I have started my career. Of course, I have shifted from my video editing profession to direction to different verticals. That is different story. I'm not going to go depth. I'm telling, we enjoyed a lot. The reason why, మనకు చెత్త ఫుటేజ్ వచ్చింది మన దగ్గరికి, దాని అద్భుతంగా శిల్పం చెక్కాం, చక్కగా మన పేషెన్స్ తో దాని అంత అద్భుతంగా మ్యూజిక్ యాడ్ చేసి దాన్ని మార్కెట్ లో రిలీజ్ చేద్దాం. 1000 lakhs crores of people enjoyed that video. They appreciate it. ఇంత ఎక్స్పోజర్ ఎవరికి వస్తుంది? That only can happen if you become an editor. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రకారం నేను చెప్పాను మీకు, ఎడిటింగ్ చేయడానికి క్వాలిఫికేషన్ కావాలా వద్దా? You tell your word. You can share, because that is more interactive. Because participate in the poll and you can chat, our people will answer your questions, and let us interactively do this session. This is not classroom. I'm not going to teach you or preach you. I'm just casually, friendly, I'm explaining you, I'm giving you good insights for digital video editing. So, do you think ఒక ఎడిటర్ కి క్వాలిఫికేషన్ అవసరమా, అవసరం లేదా? మీకేం తెలీదా? సో అవసరం 39%, నో అని 59% చెప్పారు, డోంట్ నో అని 2% చెప్పారు. ఫైన్, ఎక్సలెంట్. Thank you very much for your active participation. I really appreciate your patience. I'm telling, 93 people participated now so far, and everybody little very excited because I have seen all your messages. I have seen all your WhatsApp messages and all. I understand that your interest towards learning digital video editing. దీనికోసం ఎక్సైట్మెంట్ తో ఎంత సేపు మీరు చూస్తున్నారు, చాలా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ క్వాలిఫికేషన్ అనేది ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ not very much required, but if you have good qualifications, that will help you a lot. There's no doubt at all. Career scope and development. Career ఎలా ఉంటుంది? For example, if you have chosen a career in digital video editing, what would be the career? మార్కెట్ లో అమ్మో ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న భయపడతారు, ఫస్ట్ సినిమా ఇండస్ట్రీ నా అమ్మో చాలా డేంజర్. సో అదొక కోణం. రెండో కోణం ప్యాషన్, గ్లామర్, very nice, exciting, recognition, and more remuneration, everything. So digital video editing ద్వారా మన కెరీర్ ఒక ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకే వెళ్ళగలుగుతామా? The answer is no. We can go to different verticals, not only movie making. Movie making is one part మాత్రమే. Number one, if you have chosen your career in digital video editing, movie making lo velagalutam, you can make your movie. And second thing, web series. Now these web series chaala vastunayi. Aa web series lo you can be part of your web series. Next, ad films మనం చేయగలుగుతాం. And documentary film making, news channels, YouTube channels, ఇవన్నీ కూడా మనం చేయడానికి బాగా అవకాశం వస్తుంది. ప్లీజ్ వెయిట్ 1 second and I'll get back in only just 10 seconds.
Thank you for your patience. Sorry for made you wait. Yeah. So మనకి న్యూస్ ఛానల్ గురించి ఎట్లా ఉంటుంది అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఎడిటింగ్, ఆపర్చునిటీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఎలా ఉంటాయి. ఈ పాండమిక్ మనకి సిచ్యుయేషన్ తర్వాత మొత్తం ఫిల్మ్స్ అన్ని కూడా బాగా బూస్టప్ అయినాయి. ఫిల్మ్ ఎడిటింగ్, చిన్న ఫిల్మ్స్, పెద్ద ఫిల్మ్స్, మేజర్లీ చిన్న ఫిల్మ్స్ అనే మార్కెట్ లో విపరీతంగా వస్తున్నాయి. అండ్ సో దట్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ వీడియో ఎడిటింగ్ చాలా ఎక్కువ పెరిగిందని చెప్పొచ్చు అర్లీ డేస్ తో పోలిస్తే. ఇంత ముందు రోజుల్లో రామానాయుడు స్టూడియో ఆర్ వేరే ప్రామినెంట్ స్టూడియోస్ తప్ప మిగతా పెద్దగా స్టూడియోస్ ఉండేవి కాదు. కానీ ఇప్పుడు మార్కెట్ లో నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడియోస్ బాగా పెరిగినాయి. ఎందుకంటే చిన్న మూవీస్ అనే వాళ్ళు పెద్ద స్టూడియోకి వెళ్ళలేరు. సో దట్ చిన్న మూవీస్ అనేవి కూడా చిన్న స్టూడియోస్కి వస్తాయి, పెద్ద మూవీస్ పెద్ద స్టూడియోస్కి పోతాయి. బట్ ఫార్చునేట్లీ చాలా మూవీస్ ఇంటి దగ్గర నుంచి కూడా ఎడిటింగ్ చేస్తున్నారు, పెద్ద మూవీస్ కూడా. కొన్ని సినిమాలకి ఎడిటర్స్ రష్ అంతా ఇంటికి తెచ్చుకొని ఆ ఇంట్లో రూమ్ ని కంప్లీట్ గా ఎడిట్ సూట్ లాగా మార్చుకొని దే ఆర్ ఎడిటింగ్ దేర్ ఫిల్మ్స్. సో ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో యూ కెన్ హ్యావ్ గుడ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ మేక్ యువర్ ఎడిటింగ్ ఫిల్మ్స్. రెండవది ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్. మనకి ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ వచ్చేసరికి మంచి ఆపర్చునిటీ ఉంది ఇప్పుడు. అంటే ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ లో వచ్చే సినిమాస్ అన్నిటి కూడాను we can do editing. యూట్యూబ్ ఛానల్, ఇకపోతే సెకండ్ లెవెల్కి వచ్చేసరికి యూట్యూబ్ ఛానల్. నాకు చాలా మంది ఇప్పుడు చూడండి మన ఇళ్లలో కూడాను వంటలు చేస్తారు, వీడియోలు పెడతారు, సాంగ్స్ పాడతారు, వీడియోలు పెడతారు, కొన్ని ఫంకీ ట్రిక్స్ చేస్తారు, వీడియోలు పెడతారు, టెక్నికల్ సెషన్స్ ఉంటాయి, వీడియోలు పెడతారు, సాంగ్ పాడతారు, వీడియో పెడతారు, డాన్స్ చేస్తారు, వీడియో పెడతారు. ఇట్లా ఇవన్నీ చేయడానికి మనకు కావాల్సింది ఒక కెమెరా, సెల్ ఫోన్ ఆర్ ట్యాబ్. అవి తీసుకురావటం, కంప్లీట్ గా ఎడిట్ చేయడం. యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. అలాంటి యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రియేట్ చేసే ఛానల్స్ అనేవి థౌజండ్స్, లాక్స్ ఆఫ్ ఛానల్స్ మార్కెట్ లో ఉన్నాయి. మార్కెట్ లో ఈ ఛానల్స్ అనేవి న్యూస్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని ఫిల్మీ న్యూస్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఛానల్స్ లో కూడా మనకి ఆపర్చునిటీస్ వస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ వెడ్డింగ్ వచ్చేసరికి వెడ్డింగ్ ఈజ్ అనదర్ ఆపర్చునిటీ నౌ. దీస్ డేస్ వెడ్డింగ్ చేసుకునే వాళ్ళు దాన్ని కూడా పండగలాగా ఒక సినిమాలాగా చేసుకుంటున్నారు. రైట్? సో పండగలాగా సినిమాలాగా అంటే లైక్ బాహుబలి లాగా చేసుకుంటున్నారు సినిమాని, వాళ్ళ మ్యారేజ్ ని. సో ఇట్లాంటి వాటి కూడా ప్రీ వెడ్డింగ్ అని, వెడ్డింగ్ అని, పోస్ట్ వెడ్డింగ్ అని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కట్స్ చేయడం మొదలైంది ఈ ట్రెండ్. దే ఆర్ స్పెండింగ్ లైక్ lakhs of rupees ఆన్ ఫిల్మింగ్. ఇలా ఖర్చు చేస్తున్నారు. దేనికోసం ఖర్చు చేస్తున్నారు? ఫిల్మ్ షూట్ చేయడానికి. పెళ్లికి ముందు ఒక షూట్, ఒక వీడియో, పెళ్లి టైంలో డిఫరెంట్ లైటింగ్ టెక్నిక్స్ తో, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ కెమెరాస్ తో, డ్రోన్స్ తో గట్రా షూట్ చేసి కంపోజింగ్. కాబట్టి వెడ్డింగ్ లోకి వెళ్ళేసరికి బాగా మీరు వెడ్డింగ్ చేయగలిగితే, ఎడిటింగ్ చేయగలిగితే దిస్ ఇస్ అనదర్ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ. మీరు చాలా గ్రేట్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంది మార్కెట్ లో. Like you will have very good like remuneration. మంచి వీడియో ఎడిటింగ్ చేసే మనిషిగా మీకు పేరుగా వచ్చిందంటే గుడ్ అమౌంట్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో. మార్కెట్ లో మంచి డిమాండ్ ఉంది కాబట్టి వెడ్డింగ్ కోసం కూడా వీడియో మనం ఉపయోగించవచ్చు. నెక్స్ట్ ఈవెంట్స్. ఏదైనా ఈవెంట్స్ ఉన్నాయంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిల్మ్ రిలీజ్ కావచ్చు, ఆడియో రిలీజ్ ఫంక్షన్ కావచ్చు, అవార్డ్ ఫంక్షన్స్ కావచ్చు, స్పోర్ట్స్ అండ్ అదర్ సెలబ్రేషన్స్ కావచ్చు. ఇట్లాంటి ఆన్లైన్ ఫంక్షన్ ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తారంటే మల్టీ కెమెరాస్ తో షూట్ చేస్తారు. ఒకే ప్రోగ్రామ్ ని 5 to 6 కెమెరాస్, 10 కెమెరాస్, 15 కెమెరాస్, అట్లా నెంబర్ ఆఫ్ కెమెరాస్, హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ కెమెరాస్ తో ఇలాంటి ఈవెంట్స్ కవర్ చేస్తారు. ఇలా కవర్ చేసినప్పుడు మనకి ఫుటేజ్ ఎక్కువ సంఖ్యలో వస్తుంది. ఈ ఫుటేజ్ అంతా కూడా ఎడిటింగ్ చేయడం అనే ప్రాసెస్ ఇస్ బిగ్ టాస్క్. దీనికి ఆఫ్ కోర్స్ దీనికి వేరే డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఆ టెక్నిక్స్ లో మనం ఎడిటింగ్ చేయడం ద్వారా మనం వీ కెన్ గెట్ గుడ్ ఆపర్చునిటీ. సో డిజిటల్ వీడియో ఎడిటింగ్ నేర్చుకోవడం ద్వారా మీకు ఈవెంట్స్ అని చేయడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. దిస్ ఇస్ అనదర్ ఆపర్చునిటీ. నెక్స్ట్ వన్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్. షార్ట్ ఫిల్మ్ అనగానే మన
100 మంది ఇప్పుడు పార్టిసిపెంట్స్ అందరికీ ముఖాల మీద ఒక చిన్న చిరునవ్వు వస్తుంది. ఎందుకంటే అందరికీ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఇస్ ఎ ప్యాషన్. షార్ట్ ఫిల్మ్ వచ్చేయాలి. మీలో చాలా మంది నాకు తెలిసి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేస్తుంటారు. నాకు తెలిసి ఇఫ్ యూ మేడ్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ యూ కెన్ షార్ట్ గ్లాస్ లో చెప్పొచ్చు. యూ మేడ్ ఏ షార్ట్ ఫిల్మ్. మీరు షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసినప్పుడు కొన్ని ఇబ్బందులు పడి ఉంటారు. ఎడిటింగ్ లో ఎలా చేయాలి, ఎక్కడ చేయాలి, అది చేసినప్పుడు అంతా మీకు చాలా మిస్టేక్స్ బయట కూర్చుంటాయి. ఎట్లా షూట్ చేసినప్పుడు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్. ఎందుకంటే దీంట్లో ఈ పార్టిసిపేట్ చేసే వాళ్ళు 50% దే హ్యావ్ గుడ్ సౌండ్, గుడ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ఎడిటింగ్ కాబట్టి, అంటే వాళ్ళందరూ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసి ఉండొచ్చు బహుశా. ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేయడానికి యూ కెన్ ఎడిట్ యువర్ ఓన్ ఫిల్మ్. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్. మీరు ఈ సెషన్ ఎండింగ్ వరకు జస్ట్ పార్టిసిపేట్ చేయండి. మీరు ఎండ్ ఆఫ్ సెషన్ వరకు మీకు క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్, నేను ఎనీ క్వశ్చన్ కి ఐ విల్ ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్ సో దట్ let us go in detail of explanation. We can deeply discuss. And making of short films, own functions. ఇంట్లో మనకి ఒక బర్త్డే అయింది, చిన్నపిల్లల బర్త్డే అయింది, ఆ బర్త్డే చేయాలి, లేదా మీ ఫాదర్ ఒక బర్త్డే అయింది, లేదా పెళ్లి రోజు అయింది, ఇలాంటివన్నీ కూడా యూ కెన్ డిజిటైజ్ యువర్ ఓన్ మెమరీస్. ఈ మెమరీస్ అన్ని మనంతలో మనమే ఎడిటింగ్ చేసుకొని మనం దాచుకోవడానికి ఈ డిజిటల్ వీడియో ఎడిటింగ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ న్యూస్ సెన్సేషన్. ఓకే, న్యూస్ ఎడిటింగ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ఐల్ టెల్ యూ వై ఇట్స్ డిఫరెంట్. న్యూస్ లో ఎడిటింగ్ లో రావాలనుకునే వాళ్ళు ఫాస్ట్ ఉండాలి. దే మే నాట్ బి సో క్రియేటివ్. ఎందుకంటే క్రియేటివ్ జాబ్ కి ఆపర్చునిటీ తక్కువ. న్యూస్ ఛానల్లోకి రావాలనుకుంటే ఫాస్ట్ ఉండాలి. హాట్ కేక్, అప్పటికప్పుడు న్యూస్ వచ్చింది, న్యూస్ ని మనం ఎడిటింగ్ చేసాం, ప్లే చేయగలిగాం. అఫ్ కోర్స్, టు బి వెరీ ఆనెస్ట్, ఐ హావ్ స్టార్టెడ్ మై కెరియర్ ఆల్మోస్ట్ 20 years బ్యాక్ ఇన్ న్యూస్. అండ్ ఈటీవీలో వర్క్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను. ఈటీవీ న్యూస్ లో ఐ వర్క్డ్ దేర్. అప్పట్లో మేము ఏదైనా స్టోరీ ఉందంటే ఎడిట్ చేసి చాలా ప్రాపర్ గా వీ యూస్ టు స్పెండ్ అవర్స్ టుగెదర్ టైమ్. And we used to edit a good, well-composed film and telecast. But ఇప్పుడు రోజులు మారిపోయినాయి. వచ్చిందా రష్, ప్లే చేసామా, ఫస్ట్ మనం వేసామా లేదా, దట్స్ ఆల్, అవర్ జాబ్ ఇస్ డన్. అండ్ అదే న్యూస్ ని మళ్ళీ రిపీట్ వేయడం తప్ప వీఆర్ నాట్ ప్రొఫెషనల్ డూయింగ్ వర్క్. బట్ అదర్ ఛానల్స్ లైక్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఛానల్స్, దే ఆర్ డూయింగ్ వెరీ గ్రేట్ జాబ్. When they made any creative film or thought-provoking film or any film చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఎడిటింగ్ మచ్ మోర్ స్కోప్ ఉంది అక్కడ. కాబట్టి I would request, if you are fast, if you want to join, associate with news channel లోకి వెళ్ళాలనుకున్నా, న్యూస్ ఛానల్ మీరు కెరీర్ లేదు, న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో మీరు అడుగు పెట్టాలనుకుంటే డిజిటల్ వీడియో ఎడిటింగ్ can be learned. I say, okay, fine, I can join. What about my salary? What about my career growth? That will be our first question. Fair enough. Because end of the day, everybody works for money. Everybody works for job satisfaction. At the end, job satisfaction. Both. I'll explain you. What about salary and career growth? Salary, you may start your career with 15,000 first or 20,000. That might be less. But surely if you are a creative editor, if you are a capable editor, you can get 1 lakh to 2 to 3 lakh of rupees a month. I'm not exaggerating anything. I'm telling very truth. That is true. Some movie editors, they charge more than 20 to 25 lakhs to edit a film. It may take 1 month to 2 months of time. Why they are charging that much of amount? Because of their capability, their understanding level. వాళ్ళు బాగా ఫిల్మ్ అండర్స్టాండ్ చేసుకొని ఆ ఫిల్మ్ మూడ్ తగ్గట్టుగా, ఆ ఫిల్మ్ ఏ మూడ్ లో కావాలో ఆ మూడ్ లో ఆ ఫిల్మ్ ని ఇవ్వటానికి డైరెక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కంటే కూడా బెటర్ గా ఆలోచించి ఎడిటింగ్ చేసే ఎడిటర్స్ కి మార్కెట్ లో మంచి డిమాండ్ ఉంది.
so that our salary and career growth అనేది బాగుంటుంది. ఎలా ఉంటుంది ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ they can start their career with just like 20,000. Soon after they can go to 30,000, 40,000 and 50,000. That is a reasonably good amount in the market. Beyond that, if you want beyond that salary, you have to work beyond. So then definitely you will be rewarded beyond. And second thing, most important thing, opportunity. Getting opportunity is also very important. But of course, if you are capable, if you are creative, definitely the opportunity will knock your door. Adrushtam is self person. That doubt is done in Adrushtam film manam. That is purely your talent. If you have a talent, definitely you will be recognized. Much talent to part, you should have good, very good attitude. Much attitude undi, much creativity undi, and much patience undi. This combination of these three, definitely that is successful formula. You trust me. So your salary and career will be much, much bigger what you expect. And second most important thing is you will get very good job satisfaction. End of the day, when you go to home, you can recollect the film you edited. The moment when you sleep, in sleeping also you can recollect the movie you have edited. మీరు నిద్రపోతున్నప్పుడు లేచినప్పుడు ఎవ్రీ టైం ఆ విజువల్స్ మీ కళ్ళ ముందు నాట్యం చేస్తుంటాయి, కళ్ళ ముందు ఆడుతూ ఉంటాయి. సో ఆల్వేస్ మీరు క్లౌడ్ 9 లో ఉండగలుగుతారు. ఆల్వేస్ యూ కెన్ ఎంజాయ్ ఇఫ్ యూ లవ్ జాబ్. లేకపోతే ఎప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళిపోతామా, వేరే మూవీ చేస్తాం, చూస్తాం. ఆ మూవీ ఎవరిది, వేరే సంబడి ఎడిట్ చేసిన మూవీ చూస్తాం. నాట్ లైక్ దట్. If you are an enjoyable person, you will get job satisfaction and job satisfaction both. For example, మన salaries కూడాను creativity, passion and patience కానీ మనకి ముందు చెప్పినట్టుగా ఉంది అనుకుంటే you can be rewarded much, much better. So మన మంచి కెరీర్ కావాలనుకుంటే ఎడిటింగ్ నేర్చుకోవడం is one of the best options. ఎందుకంటే మీ క్రియేటివిటీ ఉంది and passion undi. You want some recognition in the market. Market lo meeku gurtimpu kavali, market lo meeku oka placement kavali. Ante meeku placement ivvadaniki samsthalu unnai. Nijanga cheppalante this is the right time. Why I am telling this, complete digitization అయిపోయింది. అంత ముందు రోజుల్లో అనలాగ్ లో ఉండేవాళ్ళు కానీ బట్ కంప్లీట్ డిజిటైజేషన్ అవ్వడం వల్ల మనకు ఆపర్చునిటీస్ బాగా పెరిగినాయి. we got good opportunities. మార్కెట్ పెద్దగా అయింది. మార్కెట్ పెద్దగా అవుతున్న కొద్దీ ఆపర్చునిటీస్ పెరిగినాయి. సో ఫార్ మీరు ఈ సెషన్ ని ఎంతవరకు అర్థం చేసుకున్నారు? హౌ ఈస్ ద సెషన్ సో ఫార్? మీరు చెప్పండి. యూ గివ్ యువర్ థింగ్ బికాస్ మెనీ థింగ్స్ ఆర్ అహెడ్. మనం నేర్చుకోవాల్సిన చాలా ఉన్నాయి. అవన్నీ నెక్స్ట్ మనం నేర్చుకుంటాం. అండ్ ఐ డోంట్ disappoint you. Your guys are very excellent. The reason why your patience level and your carefully listening and participating on our poll and chat, very exciting, nice. Definitely, hopefully, this session will be helpful to you for choose your career in a better place. Excellent. Thank you very much. Thank you very much for your encouragement. Like giving 61% of people rated it excellent. And 34% people said good, and 5% of people average. Okay, thank you. Let's start with average. No problem. I don't make you disappoint. I'll make you also feel better. Like rate you excellent. Rate me excellent. Thank you. And now let's go to the point. What about the career opportunities in overseas? మీకు చెప్పదలుచుకున్న విషయం, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్స్, మెనీ హాలీవుడ్ మూవీస్ ఇండియాలో ఎడిటింగ్ జరుగుతుంది. డు యూ బిలీవ్ ఇన్ దట్? దట్ ఇస్ ట్రూ. చాలా ఫిల్మ్స్, హాలీవుడ్ మూవీస్ కావచ్చు, ఇంకా అదర్ లాంగ్వేజ్ మూవీస్ ని మనం హైదరాబాద్ లో ఎడిటింగ్ చేస్తాం. నాట్ ఓన్లీ మూవీస్, యానిమేషన్ ఆల్సో.
we work for many Hollywood movies in Hyderabad itself. On Hyderabad Mahanagaramlo, there are many production companies. They produce films, they edit films, they like animation works and chala animation Hyderabad lo chestam. That means you have good opportunities in abroad also. For example, if you are capable enough to understand the language, definitely మీకు విదేశాల్లో కూడాను అమెరికా, కెనడా, వేరే కంట్రీస్ లో ఎడిటింగ్ జాబ్స్ కి మంచి డిమాండ్ ఉంది. దే ఆఫర్ యూ హై శాలరీ సో దట్ యూ కెన్ చూస్ కెరియర్ టు గో అబ్రాడ్, ఓవర్సీస్ లో వెళ్ళడానికి బాగా పనికొస్తుంది. అండ్ ఎడిటర్స్ కి హాలీవుడ్ మూవీస్ లోను అండ్ చైనీస్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో కూడాను మూవీ ఎడిటింగ్ మంచి క్రేజీ ఉంది. అయితే why should I choose this digital video editing as my career? మీకు ఏ అదర్ ప్రొఫెషన్ లో కూడా మల్టీ ఫంక్షన్ అనేది, గ్రేట్ మల్టీ ఫంక్షనల్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఉండదు. ఎట్లా అంటే మనకి ఒక డైరెక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించాలి, ఒక ప్రేక్షకుల పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించాలి, ఒక మంచి గుడ్ ఆర్టిస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించాలి. ఇలా ఆలోచించడం వల్ల మనకి డిఫరెంట్ ఐడియాలజీ డెవలప్ అవుతుంది. అండ్ ఎడిటింగ్ స్కిల్స్, మనకి ఎడిటింగ్ స్కిల్స్ బాగా పెరుగుతాయి. దాని ద్వారా మనకి యానిమేషన్ లో కానీ డైరెక్షన్ లో కానీ వెళ్ళడానికి బాగా స్కోప్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎక్కువ మంది చెప్పాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, ఇన్ హాలీవుడ్ లో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఎ డైరెక్టర్, ఫస్ట్ యూ షుడ్ లెర్న్ ఎడిటింగ్. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎడిటింగ్ బాగా తెలిసినప్పుడు ఎన్ని షాట్లు కావాలో, సీన్కి ఎన్ని షాట్లు కావాలో ముందే మీకు తెలిసిపోయింది. సో దట్ యూ నెవర్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ టు టేక్ అన్నెసరీ సేఫ్ షాట్. అదర్వైజ్ మన జనరల్ సేఫ్ షాట్ అని షార్ట్స్ తీస్తూ ఉంటాం. వీ కన్జ్యూమ్ లాట్స్ ఆఫ్ మనీ. దట్ ఈస్ ద రీజన్ మన బడ్జెట్ పెరిగిపోతుంటుంది మూవీస్ కి. ఎందుకు పెరిగిపోతుందంటే we always take second option, third option, fourth option. We take shots. What happens, you know, అలా ఎక్కువ షార్ట్స్ తీసుకోవడం వల్ల మనకి ప్రొడక్టివ్ షార్ట్స్, క్రియేటివ్ షార్ట్స్, ఏదైతే ఎగ్జాక్ట్లీ యూస్ఫుల్ షార్ట్స్ ఉంటాయో అది తీసేటప్పుడే మన దగ్గర బడ్జెట్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ట్రూ. సో దట్ ఒక డైరెక్టర్ కానీ మంచి ఎడిటర్ కానీ అయితే నాకు ఏ షాట్ కావాలి, ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఏ షాట్ యూజ్ చేస్తాను, ఇట్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్, హిస్ జడ్జ్మెంట్ ఈస్ ఫైనల్. సో మన ప్రొడక్షన్ టైంలో జడ్జ్మెంట్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ రీషూట్ చేయడాలు, మళ్ళీ బ్యాక్ టు ద లొకేషన్, రిక్వెస్టింగ్ సమ్వన్ అండ్ టేకింగ్ అగైన్ షాట్, బ్రింగ్ బ్యాక్, ఎడిటింగ్, ఇట్లాంటి ప్రాసెస్ ఏమి ఉండదు. ఇక డైరెక్ట్లీ గో టు ద ఎడిట్ టేబుల్, వీ కెన్ ఫినిష్ ద ఎడిటింగ్. అది కావడానికి అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఎ డైరెక్టర్, యూ షుడ్ learn editing first. That should be your primary thing. మీకు బాగా ఎడిటింగ్ అని వచ్చిందంటే you can become a good director. So that you can be good actor also. ఎందుకంటే ఎడిటింగ్ టేబుల్ మీదే మనం అన్ని పాపాలను చూడగలుగుతాం. We can see all mistakes, all problems, all issues, so that we can judge ourselves what is best. Kabatti, dear friends, if you have chosen that video editing is your career, మీరు వీడియో ఎడిటర్ లాగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. దానిలో మల్టిపుల్ డైరెక్షన్స్ లో మీరు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది. యూ కెన్ బి డైరెక్టర్, యూ కెన్ బి ఆర్టిస్ట్, యూ కెన్ బి సంథింగ్ ఎల్స్. సో ఎడిటింగ్ నేను 3 సాఫ్ట్వేర్ యూస్ఫుల్ అని చెప్పాను. ఫైన్, ఆ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవచ్చు. మీరు 3 నేర్చుకోవచ్చు. దెన్ యాజ్ పర్ యువర్ విష్. ఇన్ఫాక్ట్ అవి కాకుండా మనకి అడిషనల్ సాఫ్ట్వేర్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో. ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఏంటి తెలుసుకుందాం. మనం ఆ సాఫ్ట్వేర్ వల్ల లాభం ఏంటో తెలుసుకుందాం. ఈ సాఫ్ట్వేర్ అన్ని కూడాను మీ ఎడిటింగ్ స్కిల్స్ ని
మరింత పదును పెడతాయి, మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తాయి. అలా తీసుకెళ్ళటానికి దిస్ ఈస్ వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్. లెట్ us know about those software. Photoshop. You can learn Photoshop. ఎందుకంటే ఫోటోషాప్ నేర్చుకుంటే మీకు చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయి. వాట్ ఎవర్ ద ఎడిటింగ్ యు ఆర్ డూయింగ్, దానిలో ఫోటోషాప్ మీరు పార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఫోటోషాప్ అనేది ఒక ఇమేజ్ ఎడిటింగ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్. దీనిలో మీరు కావాల్సిన ఇమేజ్ అనేది కూడా మీరు ఎడిటింగ్ చేసుకోవడం సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి along with your video editing software, అంటే one of them FCP కానీ, Adobe Premiere కానీ, లేదా Avidity కానీ, ఆ మూడిట్లో 1 or 2 softwares are best. What I advise you, Adobe Premiere and FCP, ఈ రెండు నేర్చుకుంటే మీకు మార్కెట్ లో you can reach at least 90 to 95% of market మీరు రీచ్ అయినట్లయితే, if you learn Avidity also means you can reach 100% of the market. But I don't suggest you. You can learn those 2 softwares, FCP and Adobe Premiere. దాంతో పాటు Adobe Photoshop కూడా నేర్చుకోవచ్చు. Next, Adobe After Effects. Adobe After Effects. What is Adobe After Effects? After Effects is actually, frankly speaking, After Effects is a software for VFX. VFX చేయడం జనరల్ వాడతారు, కానీ now editing లో కూడా we are using Adobe After Effects frequently. అండ్ చిన్న చిన్న టైటిల్ యానిమేషన్స్ కావాలి, లేదంటే కొంచెం మాస్కింగ్ చేయాలి, కొంచెం సూపర్ ఇంపోజ్ షార్ట్స్ కావాలి, అట్లాంటి టెక్నిక్స్ అన్ని we can use After Effects. And third one is DaVinci Resolve. DaVinci Resolve అనేది ఒక కలర్ కరెక్షన్ సాఫ్ట్వేర్. మనం ఫిల్మ్ చేసినప్పుడు ఆ ఫిల్మ్ కలర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద కలర్? కలర్ ఈజ్ మూడ్. ఒక మూడ్ క్రియేట్ చేయడానికి కలర్ అనేది వైటల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us see 300 మూవీ చూసుకోండి. 300 సినిమా చూసుంటారు చాలా మంది. తెలుగులో కూడా వచ్చిన 300 యోధులు అనేది వచ్చిన సినిమా, ఐ డోంట్ నో. 300 మూవీ. In that movie, you can see entire film. You can see in a one tint, one color, one sepia color. ఆ సెపియా టోన్ అనేది ఎందుకు ఇస్తాం? ఆ బ్లడ్ షేడ్ తగ్గించడం కోసం, ఒక మూడ్ క్రియేట్ చేయడం కోసం కలర్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం. సో అలాంటి కలర్ క్రియేట్ చేయడానికి సమ్ టైమ్స్ we want some brighter colors, some love, romance, or some extraordinary village shots, some beautiful gardens. ఇలాంటి చూపించేటప్పుడు we have to show the entire scenes in a vibrant colors. అలా కలర్స్ లో రిచ్ కలర్స్ లో చూపించడానికి ఈ DaVinci Resolve బాగా యూజ్ అవుతుంది. అలా కాకుండా మీరు ఏదైనా కలర్ టింట్ అప్లై చేయాలనుకున్నా సరే అట్లాంటి వాటికి DaVinci Resolve also గుడ్ సాఫ్ట్వేర్. యూ కెన్ లెర్న్ అడిషనల్లీ. అదర్వైజ్ నో ప్రాబ్లం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ యూ కెన్ లెర్న్. అదర్వైజ్ దాన్ని సపరేట్ డొమైన్ కింద విడిచిపెట్టొచ్చు. దీస్ ఆర్ ఆల్ అడిషనల్ సాఫ్ట్వేర్స్. యూ వాంట్ టు లెర్న్ యూ కెన్ లెర్న్. మీ డిస్ప్లే ఎడిటింగ్ కెరియర్ గా చూస్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఐఎమ్ జస్ట్ అడ్వైజింగ్ యూ. వేర్ షుడ్ ఐ లెర్న్ ఎడిటింగ్? ఎక్కడ నేర్చుకోవచ్చు? I don't want to promote or my academy or something else. I'm telling whatever, like I'm giving you guidance. You can take a call, whatever. We should learn. Where should we learn editing? Before you learn editing, you can choose the place, a film production company or advertising production company or any video film making company as your academy. Why? Because that should be repeated institute and ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీస్. ఎందుకంటే జనరల్ గా మార్కెట్ లో ఏం చేస్తారంటే అన్ని థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ మీకు షేర్ చేస్తారు. దే డోంట్ షేర్ యూ రియల్ ప్రాక్టికల్ రియల్ ఓరియంటెడ్ ట్రైనింగ్. సో నెక్స్ట్ మీరు మార్కెట్ లోకి జాబ్ కోసం వెళ్ళేటప్పుడు యూ మే ఫేస్ ప్రాబ్లమ్ బికాస్ యూ మే నాట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ ఎక్స్పోజర్ టువర్డ్స్
real scenarios, real software, real marketing, real films అవే ఉండవు. ఏదో బొమ్మల మీద మనం ఎడిటింగ్ నేర్చుకొని రేపు మార్కెట్లోకి వెళ్తే you may not get good opportunity. So that you choose any academy anywhere in the Hyderabad and online lo kuda chala academies unnai. You can search in the Google, you can join anywhere. But when you join, before joining into the academy, you choose whether it is full-fledged production company or not. That is most important. As a production company కాకపోతే మీకు అంత డమ్మీ ప్రొడక్ట్స్ మీద మీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. You may get dummy knowledge. So that choose the best institutes, well-reputed institutes. Second thing, production company offer added advantage. మీకు added advantage వస్తుంది. Some companies మీకు ఆ కంపెనీలో నేర్చుకుంటారు, అక్కడే మీకు ఇంటర్న్షిప్ ఇస్తాయి. చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి మార్కెట్ లో. I don't want to name their academy names. I don't want to reveal their names, but you can join those academies. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మీకు అక్కడే మీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. You can join there itself. So that is the real advantage. And second thing, they will give you placement also. Better understanding happens with hands-on experience during your training session. That is most important thing. మీకు ఎవరైతే ట్రైన్ అప్ చేస్తారో he should be well trained. Otherwise, you'll give half knowledge. You carry quarter knowledge. You can implement 10% of your knowledge. You may not get good job. When you get 100% knowledge with experienced man, definitely you will get at least 80 to 90% of knowledge from him. You can grab it. And second thing, anyway you are working with, you are learning with any production company, so that obviously you learn technique, real technique. మీకు రియల్ ఫిల్మ్స్ మీద పనిచేసే ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. రియల్ ఫిల్మ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో రియల్ ఫుటేజ్ మీద వర్క్ చేసే ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ గెట్ గుడ్ నాలెడ్జ్. కాబట్టి ట్రై టు జాయిన్, ఐడెంటిఫై ఇన్ ద మార్కెట్ ఏ గుడ్ అకాడమీ వేర్ యూ కెన్ యాక్సెస్ లైక్ రియల్ టైమ్ ఫుటేజ్ ఇన్ రియల్ టైమ్ ప్రొడక్షన్ కంపెనీ విత్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీ. అయితే ఇంతవరకు ఎడిటింగ్ అనేది ఎన్ని సాఫ్ట్వేర్ ఉన్నాయి, వాటి ఉపయోగం ఏంటి, అవి నేర్చుకోవడం లాభం ఏంటి, ఇవన్నీ మీకు చెప్పాను. అండ్ హౌ అండ్ వేర్ టు లెర్న్, అండ్ ఆన్లైన్ లో నేర్చుకోవచ్చా ఆఫ్లైన్ లో నేర్చుకోవచ్చా మన డౌట్లు ఉంటాయి. మన ఇప్పుడు ఈలో పాండమిక్ టైం నుంచి ఎలా నేర్చుకోవడం దాని మీద ఈవెన్ మనకి ఎల్కేజీ పిల్లలు కూడాను ఆన్లైన్ లో స్టార్ట్ చేశారు. రీసెంట్ గా పిల్లలు ప్రీ స్కూల్, ఆన్లైన్ ప్రీ స్కూల్, ఇంకా ఎంతకంటే ఫన్ ఏమని చెప్పండి. ప్రీ స్కూల్ కూడా ఆన్లైన్ లో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు పిల్లలు. ఓకే, టీవీ ఆన్ చేసుకోవడం, ఎంజాయ్ చేయడం. ఆఫ్ కోర్స్ మన జాబ్స్ కూడా అలాగే తయారైనాయి. ఆన్లైన్ చెప్పని ఆన్లైన్ పెట్టుకోవడం, ఎంజాయ్ చేయడం. ఫైన్, దిస్ ఇస్ నాట్ మై డిబేట్. మై పాయింట్ ఈస్ డిజిటల్ వీడియో ఎడిటింగ్ ని మీరు ఎక్కడికి వెళ్లకుండా కూడాను ఆన్లైన్ లో కూడా నేర్చుకోవచ్చు. అసలు నేర్చుకోవచ్చా, ఎలా నేర్చుకోవచ్చు అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ ఫీజ్ స్ట్రక్చర్స్ ఎలా ఉంటాయి, జాబ్ ఆపర్చునిటీ ఎలా ఉంటాయి, ఎడిటింగ్ మనం సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గా తీసుకోవచ్చా. సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కి చాలా టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. ఐ టెల్ యూ ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్ ఐ టెల్ యూ. వీడియో ఎడిటింగ్ అని మీకు వచ్చినట్టుంటే ఆల్రెడీ, లేదా నేర్చుకుంటే మీకు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అన్న దానికి ఐ టెల్ యూ సమ్ సీక్రెట్స్. స్టే ట్యూన్డ్. అండ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు, meanwhile I'll have a cup of coffee, and meanwhile I want to show you some film. One film I'm going to show you, present you. Just meanwhile go through the film, but stay back. This is only 1 minute film. After this 1 minute film, we are going to continue our session in a couple of minutes. Just another 10 minutes or 15 minutes. I'm going to conclude this meeting. I'll conclude this session, and I'll waiting for your valuable questions. I answer each and every question. Just wait 1 minute. I'm going to play one video. After this video, stay tuned. ఎందుకంటే ఇది ఎడిటింగ్ అనేది surely the patience కి సంబంధించిన మ్యాటర్.
మీకు ఎంత పేషెన్స్ ఉన్నదన్నది అట్లీస్ట్ 1 or 2 minutes వీడియో చూసి ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ వరకు మీకు పేషెన్స్ ఉంది అంటే దట్ మీన్స్ దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎ టెస్ట్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. యు ఆర్ గుడ్ ఫర్ ఎడిటింగ్, యు ఆర్ గుడ్ ఫర్ digital world, you are good for film industry. Your patience is the test. So my point is like just wait 1 minute. Second thing, ఈ end of the session వరకు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఒక 5,000 rupees worth of some like reward ఒకటి ఇవ్వబడుతుంది. That is for the like company side the complimentary for their patience. Thank you very much. Just go through a small video presentation. Welcome to Scintilla Digital Academy, a place that creates the drive in you to achieve excellence in your digital career. Established in 2007, Scintilla Digital Academy, under the leadership of Kemburu Satish Kumar, has trained over 6,000 students to chart successful digital careers in TV, film industry, and corporate companies across the world. An entity of Scintilla Creations Private Limited, a reputed ad film production company. Scintilla Digital Academy offers an opportunity and an added advantage of working for live projects. The Professional Institute focuses on the most demanding industry-specific software like FCP, Adobe Premiere, Photoshop, After Effects, digital marketing tools, web designing and development, augmented reality and virtual reality. The Academy works with the objective to make students confident and industry-ready with a learning methodology that is based on real-time projects, hands-on experience with a professional production company, regular tests and assessments, professional internship, valuable certification, and placement assistance. Both classroom and online training sessions are conducted by expert faculty who guide students in applying latest technology to build their skills and succeed in creative and prospective careers. Best in-class infrastructure, well-structured courses, expert mentors, and placement assurance make Scintilla Digital Academy the right place for bright careers. Thank you very much for your patience. I had small tea break. Nice. Thank you very much. You can have your tea while watching this thing, dear friends. So next, 4.5. Patience is required for editing. I agree or disagree? Patience is very much great. This is like without patience, you cannot be big like good editors. So that's, what would be your opinion? You share your opinion in a poll, because this should be very interactive, not just like teaching something. Dear friends, మీరు చెప్పండి, మీ opinion చెప్పండి.
Okay. Oh, nice. Very nice. 100%. 100% people agreed. Very nice. This is a very good thing. So 100% people agreed that patience is required for editing. True. It's 100% true. If you don't have patience, you cannot be good editor, because 94 people from the beginning till now, nobody have dropped. Everybody very patiently listening, trying to explore to get a good job, like good career in the digital marketing. This is very nice. And now I would love to answer your questions. Whatever the questions related to, like digital video editing, film industry, advertising industry, filmmaking, and vast subject. This is very vast subject. Whatever the question, you can shoot me, you can ask me any question related to film industry, any question related to like filmmaking, like any question related to editing, digital editing, VFX, any question. You can ask me, like if you have any concern, Mr. Siddha is asking some question, please let's answer this question, and K. Satish Kumar asked another question. Let me explain one by one, and let us start with Sid. Sid, you can ask question. Banu, please unmute them. Yeah, Sid, you can ask now your question, because we'll ask you to unmute yourself so that you can ask your questions. And before, otherwise, let us wait few more minutes. I'll explain you a few things, then we can ask you questions. Okay, fine. And can I learn online? Let us. I'll explain you a few things, then we can ask you question and answer session. Let's briefly explain few issues within 2-3 minutes. Conclude. Then we can go for question and answer session. Can I learn online? Yes. The answer is yes. You can learn this course online anywhere. If you join in a reputed company in the market, they'll give you online course. If you should have computer. Because one computer can only. If you have your own computer, you can join online course. That is good. Anyway, online course lo no challenge ante meeku teacher pakkana undaru kabatti konచెం explain చేసినప్పుడు కొన్ని ఇబ్బందులు వస్తాయి, and real time projects మీద వర్క్ చేయడానికి కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ కూడా I can suggest you can go with online course. Next thing, what would be the fee structure? మీకు రఫ్ గా దీంట్లో ఉన్న fee structures మార్కెట్ లో రేట్లు చెప్తున్నా. మార్కెట్ లో ఒక ఫోటోషాప్ కు 5,000 రూపాయలు చార్జ్ చేస్తారు, ఆఫ్టర్ చార్జ్ చేస్తారు. FCP లాంటి ట్రైనింగ్ 15,000 to 20,000 మార్కెట్ లో చార్జెస్ ఉన్నాయి, అంటే ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ కి. ఇట్లా ఈ కోర్స్ ఫీజులు కూడా నార్మల్ గా 5,000 to ఒక 50,000 రేంజ్ లో మీకు ఈ కోర్స్ ఆఫ్ ప్యాకేజ్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ కంబైన్ జాయినింగ్లీ లైక్ FCP ఒకటి, ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్, ఫోటోషాప్, ఇట్లా కొన్ని కాంబినేషన్ ఆఫ్ బంచ్ ఆఫ్ కోర్సెస్ నేర్చుకుంటే ఇట్ వుడ్ బి అరౌండ్ 50,000 to 60,000 రూపీస్ మీకు ఉండొచ్చు. 50,000 to 60,000 రూపీస్ ఇఫ్ యూ స్పెండ్ for editing anywhere in Hyderabad, anywhere, you can get good job opportunities there itself. And second thing, ఈ 50,000-60,000 రూపీస్ మీరు స్పెండ్ చేయడం ద్వారా మీకు ఒక కెరియర్, లైఫ్ లాంగ్ కెరియర్ అనేది మీరు ఏర్పాటు చేసుకోవడం సాధ్యమవుతుంది. Should I have a computer? This is another good question. Should I have a computer? Yes. If you have a computer, that will be added advantage only. If you have a computer, you can practice at home also. If you don't have computer also, you can demand your institute. You can demand your institute to give more hours for your practice. All of companies మీకు practice చేయడానికి ఇస్తాయి. They will give you some exception for your career. వాళ్ళు మీకు ఇస్తారు. అట్లా కాదండి, if you have your own computer, that is well and good. You can practice at home also. How to search my job and how to get my job? This is another question. Awesome level. You cannot search for job. Surely, if you learn editing well, you need not search for job. Because market open, market demand undi, jobs much demand undi. If you learn editing, market lo hot cake la vellipotundi. Most of the institutes lo inka batch complete kaavadaniki munde
డిమాండ్ ఉంటుంది, నాకు కావాలి ఇంట్రెస్ట్ అని. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కాల్స్? యూట్యూబ్ ఛానల్స్ దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి న్యూస్ ఛానల్స్, దే కాల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్. ఐ వాంట్ పీపుల్, ఐ వాంట్ గుడ్ ఎడిటర్స్, డూ యూ హ్యావ్? I never mind to pay whatever the money. I want good editors. Like there is a demand. Second thing, in Japan, in the 10 minutes back, Japan, I'm going to tell you that the secret of how to earn money. ఇప్పుడు చెప్పిన వెడ్డింగ్స్ కోసం చేసేటప్పుడు, if you have a good tie-up with good photographer, good videographer, you can do your videos at your home. You can make your work by having a small computer. If you learn Adobe Premiere Windows will run out. You can do it at your home. Or second thing, if you are a good editor, you are an excellent professional, you can buy a Apple Macintosh system. Then you can start working at home. You work chess coach. You can learn. That is another good thing. Third thing, YouTube channel. మీరు ఒక మంచిగా రెసిపీస్ చేస్తే, వంటలు బాగా వచ్చు అనుకోండి, యూ కెన్ మేక్ యువర్ రెసిపీస్ విత్ యువర్ మొబైల్ ఫోన్, ఓన్లీ స్మాల్ మొబైల్ ఫోన్. యూ కెన్ డూ యువర్ ఓన్ ఎడిటింగ్, యూ కెన్ ఎర్న్ మనీ. గూగుల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రియేట్ చేయడం ద్వారా యూ కెన్ ఎర్న్ మనీ. దేర్ ఆర్ మెనీ పాసిబిలిటీస్, మెనీ వేస్, డిఫరెంట్ వేస్ టు ఎర్న్ మనీ. సో దట్ డియర్ ఫ్రెండ్స్, మీకు కానీ మంచి ఎడిటింగ్ స్కిల్ సెట్ గా ఉంటే యూ కెన్ గెట్ జాబ్. And editing is self-employment. You can have your own self-employment. You can do your training. And trendy editing cheskoni మీరు freelancing editor గా కూడా మీరు సెటిల్ అవ్వచ్చు. Now ask me the question. You can ask the question, Mr. Tarun. Earlier someone has asked one question. You can unmute them, like Mr. Bonu will unmute you. Whoever will be unmuted, they can ask their question. Mr. Sid, he raises his hand and he can ask. Atanu adugochu evarana Telugu, English language lo you can ask your question. I'll try to. Sir. Yeah, please. Good evening. Good evening. Yeah, please do. Sir, what is the duration of course, sir? Yeah, normally in Photoshop kind of stuff, it will take 15 days of time. That's enough. If you want to learn any video editing course, meeku 1.5 months is 2 months time padutundi. And After Effects anukoni 15 days time ani cheptaru, but in market lo 1 month to 1.5 months meer nerchukovalite After Effects, that will be great. Anything whatever, all these courses, meer video, digital video, complete package nerchukodaniki, it takes 4 to 5 months of time. Within 4 to 5 months of time lo, I'm sure definitely you become professional editor. You can be like a professional editor within 4 to 5 months of time. That's enough. Next. Okay. Thank you. Thank you. Mr. Vinod, మిమ్మల్ని అన్మ్యూట్ చేసాం, మీరు క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఇప్పుడు. Mr. Vinod, you can ask your question. Yeah, I just wanted to know, like, do you have any live example with you which you can share with us, showing the difference of good editing and a bad editing, how it impacts and how the outcome will be? Yeah, excellent question. Very nice. Definitely, we'll have one more session like what is editing and all. I'm sorry to say that this session is meant to enlighten people, like what are the editing, what are the softwares available in the market, how to choose your career. Like this is mainly intention of making this workshop. Definitely, this is very good question. Let us have one more session by explaining what is good editing, what is bad editing, how to make a technical editing, what is changing the fate of the film. How can change the fate of the film? All these things can be explained in our next workshop. Definitely, I'll address your thing. Thanks. Thank you. Yeah, Mr. Sid, you can ask your question now. Sir, good evening, sir. Yeah, good evening. Hi. I am from Siddharth, sir.
Yes, Siddharth, yes, tell me. You have raised your hand first. You are a little excited. Very nice to hear. Yeah, you. yes, sir. Sir, course duration, sir, it will say take 1 year or 8 months. Yeah, Stephanie. And 8 months. Course duration, sir. Course duration is around 4 to 5 months. Complete course, like After Effects, Photoshop, everything. No, sir. Totally, I want to learn of the DOP and that all, sir. So if DOP is a different subject completely. Director of photography. Yes, sir. That is different thing. If you want to become a DOP, it takes another 4 to 5 months of time. You need to learn digital cameras, then professional cameras, then you can go with movie cameras. So it takes 4 to 5 months of time separately apart from this 4 to 5 months time of post-production, digital video editing. So this will be completely, you may have to spend 1 year of your valuable time to become a very good professional. Thank you. Next. Hello. Yeah, Ganesh Kumar, please. Yeah, Ganesh Kumar, you can. Okay. Cheppandi. Yeah, please, Ganesh, ask your question. Cheppandi, question is cheppandi. Please, Girish Kumar, you can tell it in English or Telugu. Anybody can ask your question, whether in English or Telugu. No problem. Please tell me. Telugu, sir. Cheppandi. అంటే యాజ్ ఏ ఫ్రెషర్ గా మనం ఒకవేళ ఇప్పుడు ఎడిటింగ్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఇండస్ట్రీలో వెళ్ళాలంటే మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ అని అడుగుతారు కదా, అప్పుడు మనం ఎలా? వెరీ నైస్, గుడ్ క్వశ్చన్, వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. లైక్ మార్కెట్ లోకి వెళ్ళగానే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగేది ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా? నో. అయితే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. బట్ ఎడిటింగ్ వచ్చేసరికి మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ job roles. You can be film editor, you can be మీరు film editing లోకి వెళ్ళొచ్చు, యూట్యూబ్ ఎడిటింగ్ లోకి వెళ్ళొచ్చు, వెడ్డింగ్ ఎడిటింగ్ లో రకరకాల ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ చూజన్ యువర్ కెరియర్ యాజ్ ఏ లైక్ వాట్ ఇస్ దట్ యూట్యూబ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ లో కానీ షార్ట్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ లో మీరు ఎడిటింగ్ కెరీర్ స్టార్ట్ చేశారు అనుకోండి, మీకు అవసరం లేదు. ఎనీథింగ్ నాట్ రిక్వైర్డ్, ఎనీథింగ్ like మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ ఏమీ అవసరం లేదు. జస్ట్ సింపుల్లీ యూ కెన్ స్టార్ట్ యువర్ కెరియర్ స్ట్రైట్ అవే. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే దే విల్ గివ్ ఇంటర్న్షిప్. అంటే 6 నెలలు 5 months 6 months ట్రైనింగ్ అయిపోయినాక దే విల్ గివ్ అనదర్ 6 months ఆఫ్ ఇంటర్న్షిప్ ఇస్తారు అదే కంపెనీలో. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్లో డిజిటల్ అకాడమీలో కూడా దే ఆర్ ఆల్సో ఆఫరింగ్ లైక్ 6 months ఆఫ్ ఇంటర్న్షిప్ ఆఫర్. అది ఇవ్వడం వల్ల మీకు ఏమవుతుందంటే you can get 6 months of experience. Start with 6 months of experience. ఒక ప్రొడక్షన్ కంపెనీలో పనిచేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ తో మీ కెరీర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇంక సెకండ్ థింగ్, ఇప్పుడు ఇందాక ముందు చెప్పాను కదా, మార్కెట్ లో చాలా మంది మీ కోర్స్ అవ్వక ముందే మాకు ఎడిటర్ కావాలి, జూనియర్ ఎడిటర్ కావాలి, సీనియర్ ఎడిటర్ కావాలి, రకరకాల మనకి ఆప్షన్స్ తో డిమాండ్ ఉంది మార్కెట్ లో. కాబట్టి అది ప్రాబ్లం లేదు మీకు. SS Raja, you can unmute. SS Raja. Yes, sir. I'm Raj, sir. Yeah, I believe you are. Sir, I'm already video editor, sir. 4 years experience. Okay, excellent. Very nice. సో అయితే ఇప్పుడు మామూలుగా నేను వెడ్డింగ్ వీడియోస్ ఇవన్నీ చేస్తున్నా, అవుట్డోర్ ప్రమోట్స్ అవన్నీ చేస్తున్నా. సో అయితే నేను ఇంకా బెస్ట్ గా నేర్చుకోవాలని, ఇంకా బెస్ట్ గా నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్ళాలని ఉంది. సో అయితే ఇప్పుడు ఇంకా బెస్ట్ గా మీ దగ్గర నేను నేర్చుకోవడానికి ఏమైనా ఉంటుందా? డెఫినెట్లీ. మీరు ప్రెజెంట్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ వర్క్ చేస్తున్నారు? FCP సార్, అండ్ ప్రీమియర్ వచ్చు, ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చు, ఓకే, అవిడ్ మీడియా కంపోజర్ వచ్చు. Yeah, excellent. You are the best person to learn anything. The reason why మీకు ఆల్రెడీ కొంత నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
సేమ్ కార్ లో మనం షికార్కి వెళ్తాం, సేమ్ కార్ లో Formula 1 race లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేసి. The difference is driver. Sometimes we can, if you are a good driver, you can participate in Formula 1 race and you can have for the, like go for the dinner. So atlaga meeku FCP ane dani tool, that is a tool, it's a car. There you can drive like you are capable enough. Same FCP tone, same Adobe Premiere tone, excellent job cheyochu. Adding your skills. Ante appudu em kavali, you have to choose a production company like where you can access all the footage. That is marriage editing అనేసరికి ఒక మొనాటనీ వస్తుంది, జనరల్ గా ఒక మొనాటనీతో రన్ అవుతుంది. కానీ ఫిల్మ్ ఎడిటింగ్ అండ్ యాడ్ ఫిల్మ్ అనేసరికి ఎవ్రీ ఫ్రేమ్ ఇస్ వాల్యుబుల్, వెరీ ప్రెసిషన్, చాలా జాగ్రత్తగా ఎడిట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే lakhs of rupees are ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి, crores of rupees ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి దాంట్లో. కాబట్టి ఈవెన్ ద రిమ్యూనరేషన్ ఆల్సో అట్లానే ఉంటుంది. కానీ యూ వర్క్ విన్ ఎనీ ప్రొడక్షన్ కంపెనీ, రెమ్యూనరేషన్ కూడా అట్లానే అదే రేంజ్ లో ఉంటాయి. కాబట్టి ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ కెన్ లెర్న్, యూ కెన్ యాడ్ అప్ యువర్ స్కిల్స్ ఇన్ డిజిటల్ అకాడమీ. స్కిల్స్ కూడా మీరు నేర్చుకోవచ్చు. నేర్చుకుంటే మీకు ఓన్లీ ఫిల్మ్ మేకింగ్ మీద అండ్ కార్పొరేట్ ఫిల్మ్ ఎడిటింగ్ మీద టెక్నిక్స్ అంటే మీరు నేర్చుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడైతే మీ దగ్గర జాయిన్ అయితే నాకు ఇప్పుడు అంటే నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ వెళ్ళడానికి, నెక్స్ట్ లెవెల్ వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందా? Definitely, if you are becoming a good editor, I can promise you right away in front of everyone, I can give you a job, because we also require editors. That is true. We are also recruiting people, and not only me, many people in the like in city, they want good editors. There is a demand. There is a demand for editors, good editors, not just editors. If you are becoming a professional trained in a professional environment, మీకు మంచి అవకాశం ఉందండి. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మంచి ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో కానీ లేదా మంచి ప్రొడక్షన్ కంపెనీలో మీరు వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ ఉందంటే మార్కెట్ లో మీకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. ఓకే, ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నా, ఆల్రెడీ మనీ ఎర్న్ చేస్తున్నా, కాకపోతే నా గోల్ ఇది కాదు. సో నేను ఇండస్ట్రీలో వెళ్ళి కొంచెం ఏదైనా బెస్ట్ ఎడిటర్, ప్రొఫెషనల్ ఎడిటర్ అవ్వాలని నా గోల్. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ వెడ్డింగ్ వీడియోస్ ఇలా చేస్తూ ఉంటే ఇలాగే ఉండిపోతానేమని బాధేస్తుంది. సో అందుకని ఈ దగ్గర జాయిన్ అవ్వని ఇంకా బెస్ట్ గా వెళ్ళడానికి. అదే ఇంతకు ముందు కూడా అదే చెప్పాలి, మీరు వెడ్డింగ్ తో కెరీర్ స్టార్ట్ చేశారు కదా, వెడ్డింగ్ లో ఉండాల్సిన పని లేదు. యూ కెన్ షిఫ్ట్ టు కార్పొరేట్ ఫిల్మ్స్, యూ కెన్ షిఫ్ట్ టు యాడ్ ఫిల్మ్స్, యూ కెన్ గో టు ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. సో దిస్ ఈస్ ద గ్రాఫ్. యూ కెన్ కెరీర్ గ్రాఫ్ ని చాలా చక్కగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మిస్టర్ గిరీష్ కుమార్. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you. Hi sir, this is Shashi sir. Hi. Thank you for giving wonderful information sir. Yeah, thank you. Please tell me. సార్ నాకు ఒక డౌట్ ఉంది. యాక్చువల్గా నా అలవాటు ఏంటంటే ఏదైనా ఒక ఫీల్డ్కి వెళ్దాం అన్నప్పుడు దాని మీద నేను రీసెర్చ్ లాగా చేస్తాను అన్నమాట. ఇది నా అలవాటు బేసిక్ గా. ఇప్పుడు విఎఫ్ఎక్స్ కి ఎడిటింగ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంది సార్? కెరీర్ పాత్ అనేది విఎఫ్ఎక్స్ లో ఎలా ఉంటది, ఎడిటింగ్ లో ఎలా ఉంటది అనే ఇన్ఫర్మేషన్ కవర్ కాలే మనకి సెషన్ లో. True. Yeah, very nice. Very good question. And VFX is completely different. VFX వాడే సాఫ్ట్వేర్ అనేది కూడా డిఫరెంట్. 3D Max, Maya, Combustion, Digital Fusion, After Effects, ఈ సాఫ్ట్వేర్ అన్ని కూడా మన జనరల్ గా VFX కి వాడతాం. ఈ సాఫ్ట్వేర్ అన్ని కూడా VFX కి సపరేట్ కేటగిరీ. కంబషన్ ఉంది, డిజిటల్ ఫ్యూజన్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఉంది, అండ్ మార్కెట్ లో 3D Max, మాయా, ఇవన్నీ కూడా సాఫ్ట్వేర్ అన్ని కూడా లేనిది ఉన్నట్టుగా క్రియేట్ చేయడం ఉపయోగపడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక టైగర్ వస్తుంది, ఆ టైగర్ తో ఫైట్ చేయాలి. హ్యూమన్ ఈజ్ రియల్, టైగర్ ఈజ్ ఎ మోడల్. మోడల్ మీన్స్ 3D గ్రాఫిక్. ఈ రెండింటిని కంపోజ్ చేసేది VFX. ఒక గన్ తో షూట్ చేశాడు, షూట్ చేసినప్పుడు బ్లడ్ వచ్చింది, ఫైర్ వచ్చింది, మనిషి పడిపోయాడు. ఆ ఫైర్, బ్లడ్, సౌండ్, ఇవన్నీ కూడా ఎఫెక్ట్ కేటగిరీలోకి వస్తుంది. నెక్స్ట్ థింగ్, ఒక బాంబ్ బ్లాస్ట్ అయింది, కార్ బ్లాస్ట్ అయింది, అక్కడి నుంచి మనిషి కింద పడ్డాడు. ఇదంతా గ్రీన్ మ్యాట్ లో షూట్ చేస్తారు. ఆ గ్రీన్ మ్యాట్ లో షూట్ చేసిన గ్రీన్ మ్యాట్ అంతా కట్ చేసేసి ఆ ప్లేస్ లో అనదర్ 3D విజువల్స్ ప్లేస్ చేస్తారు, కంపోజ్ చేస్తారు. ఇవన్నీ కూడా VFX కేటగిరీకి వస్తుంది. అయితే ఎడిటింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ VFX ఇస్ డిఫరెంట్.
ఎడిటింగ్ నేర్చుకున్న వాళ్ళు కంపల్సరీ విఎఫ్ఎక్స్ నేర్చుకోవాలని రూల్ ఏం లేదు. కానీ నేర్చుకుంటే ఆ విఎఫ్ఎక్స్ ఏదైతే చెప్పిన కంబర్షన్, డిజిటల్ ఫ్యూజన్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ ఇవన్నీ నేర్చుకోగలిగితే దోస్ థింగ్స్ విల్ టేక్ యూ అనదర్ 6 months. కాబట్టి 80 to 70 to 80% of editors normally editing is as a career or VFX is a career. Different గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డాక్టర్ కావచ్చు, డాక్టర్ అయినప్పుడు మీకు స్పెషలైజేషన్ ఉంటుంది కదా, లైక్ కార్డియాలజిస్ట్, డెంటిస్ట్, అట్లా మీరు ఒక పర్టికులర్ జానర్ కి పర్టికులర్ ఫీల్డ్ కి మీరు వెళ్ళొచ్చు. లేదా యూ కెన్ చూస్ లైక్ బోత్ లైక్ ఆల్రౌండర్ లాగా కూడా మీరు మిమ్మల్ని మీరు ట్యూన్ అప్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ ట్యూన్ అప్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ ఆల్రౌండర్ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ స్టే బ్యాక్ లైక్ స్టిక్ టు పర్టికులర్ వీడియో ఎడిటింగ్ తో దానికి కానీ మీరు స్టిక్ అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సుల్తాన్. Hi. Hi, sir. Yeah, please tell me. Yeah, good evening, sir. This is Sultan. Good evening. Yeah, from Nellore. Okay, చెప్పండి. Okay, sir. నాకు Final Cut Pro and Adobe Premiere Pro, After Effects and Photoshop ఈ 4 సాఫ్ట్వేర్స్ అనేది నేను నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఓకే. అది మీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆల్రెడీ నేను మీ ఇన్స్టిట్యూట్ సైడ్ నుండి నేను కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తీసుకున్నాను కూడా. బట్ ఈ లాక్డౌన్ వలన రాలేకపోయాను. సో అందువలన నేను చేరలేకపోయాను. సో అక్కడ జాయిన్ అయిన తర్వాత ఐ హ్యావ్ ఎ గుడ్ పేషెన్స్ ఇన్ ఈ ఫీల్డ్ సార్, ఎడిటింగ్ ఫీల్డ్. అండ్ అదే విధంగా చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు నేను జాయిన్ అయితే మీకు వర్క్ జాయిన్ అయినప్పుడు ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ మై కోర్స్ కన్ఫర్మ్ 100%. I'm sorry to tell about, I'm not promoting here institute. అవన్నీ కూడా మా అకాడమిక్ పీపుల్ మీకు మాట్లాడతారు. ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఎడిటింగ్ కెరియర్ దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఏమంటే ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. లెట్ us యూజ్ మై వాల్యుబుల్ టైమ్ ఫర్ నోయింగ్ ద ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇది మీకు అకాడమిక్ సంబంధించినవి కానీ ఆ కోర్స్ డీటెయిల్స్ అవర్ పీపుల్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. Anything related to film industry, anything related to editing, my career path సంబంధించిన క్వశ్చన్ అయితే definitely I love to answer your question. Thank you. ఓకే సార్. అదే సార్ 100% అనేది మనకి ప్లేస్మెంట్ అనేది వస్తుందా? మార్కెట్ లో డిమాండ్ ఇస్ దేర్, more demand is there, so that definitely you will get the opportunity. There is no doubt at all. ఓకే. ఎందుకంటే సారీ నేను ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే ఆల్రెడీ మా ఫ్రెండ్ అనేది ఒక అకాడమీలో జాయిన్ అయ్యాడు. బట్ అకాడమీ నేమ్ అనేది రిలీజ్ చేయలేను కాబట్టి వాళ్ళు కూడా 100% అనేది ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయన్నారు. దాని తర్వాత ప్లేస్మెంట్స్ అనేది వాళ్ళు ఇవ్వలేకపోయారు. You can demand them. మనం అడగొచ్చు, ఎందుకంటే when they commit something they have to honor it. For honor they have to honor it. So that you can ask them. And second thing, because if he is a good actor, we can place them. We can because particularly I'll tell you in next section also I'll explain you how to get this job. That's not a problem. Okay sir. And Rinki garu, thank you. Okay, Rinki garu, you have some questions, please. Rinki garu, you can unmute yourself. Yes, sir. Hello, sir. Thank you, Chapandi, please. Sir, I'm interested in Adobe Premiere, sir. Chapandi, okay. Hello, basics నేర్చుకున్నాను సార్. హైదరాబాద్ లోనే ఫ్లైహార్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో నేర్చుకున్నాను సార్. ఓకే. అయితే అక్కడ నాకు కంఫర్ట్ అనిపించలేదు సార్. ఏం అంతరం చెప్పలేదు వాళ్ళు. ఓకే. మామూలుగా చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేయగలుగుతున్నా కానీ సార్ అంతా డెప్త్ చేయలేకపోతున్నా సార్. సో ఇదే నేను మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను చూడండి, అంటే మీరు చూస్ చేసుకున్న ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మామూలు నార్మల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అయినప్పుడు దే కెన్ గివ్ యూ డమ్మీ నాలెడ్జ్, డమ్మీ ఫుటేజ్ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. సో దట్ యూ హ్యావ్ టు చూస్ సమ్ ప్రొఫెషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఓకే సార్. ఓకే. మీ ఇన్స్టిట్యూట్ లో నేర్చుకోవచ్చా సార్? ఫుల్ గా మొత్తం డెప్త్ గా అంతా నేర్చుకోవచ్చు. అవర్ అకాడమీ పీపుల్ విల్ కాల్ యూ. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ థింగ్. దట్ ఈస్ మార్కెటింగ్ థింగ్ that will taken care somebody else. They will call you for the academic components. They will answer you. Okay sir. Thank you sir. Okay. Thank you very much.
for your patience. మీరు ఎంతసేపు ట్యూన్ అయ్యారు, ఎంతసేపు ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎంతసేపు పాటు మీరు వెయిట్ చేసినందుకు గాను. డెఫినెట్లీ after listening your questions, after your participation, I believe I have given you like best of my knowledge. Sir. Otherwise also next sessions will untai. Next session you can join and you can learn some other techniques also. And one more thing, ee course lo chere vallu evaraithe unnaro vallandariki kodanu oka 5,000 rupees worth of online course అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. లైక్ ఏంటంటే ఫోటోషాప్ ట్రైనింగ్ అనేది మనకి ఇవ్వబడుతుంది. ఇదేంటంటే మనకి ఆన్లైన్ లో ఈ కోర్స్ ఉంటుంది. మీకు జస్ట్ ఇది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. యూ నీడ్ నాట్ పే ఎనీ సింగిల్ రూపీ. యూ నీడ్ నాట్ పే. యూ జస్ట్ జాయిన్ ద సెషన్. అవర్ ఇన్స్ట్రక్టర్ విల్ గివ్ యూ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద నాలెడ్జ్. ఇదేమి నర్సింగ్ సంబంధించింది కాదు. దిస్ ఇస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ థింగ్. ప్యూర్లీ అకాడమిక్. మీరు ఒక 5 days or 6 days basics of Photoshop మీకు కంప్లీట్ గా నేర్పిస్తారు. ఇట్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. At least it may take 1 week, not 5 days. It will take 1 week complete weekdays of session. ఆ weekdays లో చక్కగా Photoshop నేర్చుకొని you enjoy the Photoshop. ఆ Photoshop అనేది definitely you can edit your own movies, own films, own photographs. ఏదైనా చేసుకోవడానికి, మీరు సరదాగా ఎంజాయ్ చేయడానికి, you can change your own DPs. Definitely love the session. Mr. Ravi and Aina, he is going to give you online session. Our session of free of cost మీరు చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఎవరైతే 73 people out of 90, 73 people have been selected for this course. మీరు ఆ కోర్స్ ని you can enjoy. ఇది అయిన వెంటనే మా పీపుల్ మీకు they will send you the link. ఆ లింక్ లో చేరి you can get that course free of cost. Thank you very much, one and all, for your patience, for your support, for your listening to me. Thank you. I'm signing off. Thank you very much.